these youth are our future, and so being able to know not only are they graduating in a very diverse program, but as well as they are excelling in them, gives me very big hope for this country, that Canada's future is in very great hands. ብዙ በውጪ የተለያየ ዜጋ ሊያጋጥማቸው ይችላል ግን እኛ በቻልነው አቅም የራሳችንን ካልቸር የራሳችንን አስተዳደግ ባህላችንን ብናስተምራቸው I always keep God first whenever I achieve something because it's always, you always glorify him at the end of the day. ተመርቃችሁ የምትሰሩት ስራ ነው ዋናው ማተር የሚያደርገው which is blessed. Everything which is beautiful comes from above. All glory and adoration be to our Heavenly Father. ይህ በኦምኒ ቻናል ላይ የሚቀርብላችሁ የአዲስ ቅኝት የቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ከኛ ጋራ እንድትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝኳችሁ ለዚህ ለቴሌቪዥን ፕሮግራማችን በወር $10 ድጋፍ እንድታደርጉ ደግሞ በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ። መልካም ቆይታ ከዝግጅቶቻችን ጋር። አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት ትላንትን በትዝታ ለማየት ዛሬም ባስተውሎት ለመመልከት ነገን አሻግሮ ለመተለም በበሳል ጋዜጠኞች ብቃት ባላቸው የፕሮዳክሽን ባለሙያዎች ትንታግ በሆኑ በጎ ፈቃደኞች እየተደገፈ የኢትዮጵያውያንን ባህል ከሌላው ካናዳዊ ባህል ጋር ያስተሳስራል። በምንኖርበት ምድረ ካናዳ ገጽታችንን በካርታ ላይ ያሰፍራል። አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የእናንተው ማህበረሰባዊ ድልድይ ሆኖ ትላንትን ከዛሬ ዛሬን ከነገ ጋር ያስተሳስራል። የብዝሃነት መስኮት በሆነው የኦምኒ ቻናል በየቤታችሁ ይመጣል። አዲስ ቅኝት የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት። ውጣ ውረድ በሞላው የስደት ዓለም ልጅ ወልዶ ማሳደግ አስተምሮ ለማዕረግ ማብቃት ትልቅ ኃላፊነት ይጠይቃል። ፈረንጆቹ እንደሚሉት it takes a village ነውና ልጅ ለማሳደግ ወላጅ ብቻ አይበቃምና በስደት ዓለም ተወልደው ያደጉ ልጆቻችንን መላው የቤተ ክርስቲያን ምእመናን አባቶችና ኢትዮጵያዊ ካናዳዊ ሁሉ በፍቅር በእንክብካቤ አሳድጎ እንዲህ ለክብር ሲበቁ ማየት ደስ ይላል። ይህን ነው ሊቀ ካህናት አባ ኃይለ ማርያምና ቀሲስ ዶክተር መብራቱ ኪሮስም ያረጋገጡት። ተመርቃችሁ የምትሰሩት ስራ ነው ዋናው ማተር የሚያደርገውና ሁላችሁም በተመረቃችሁበት ጠንክራችሁ እንድትሰሩ ለሌሎቹ ለወንድሞቻችሁ ለእህቶቻችን ጥሩ ኤግዛምፕል እንድትሆኑ ጥሩ ምሳሌ እንድትሆኑ ሁላችሁም በርታችሁ መስራት አለባችሁ እና አሁን ቤተክርስቲያናችን ያደረገችው ቀላል ነገር አይደለም። የእናንተን ስራ ሪኮግናይዝ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በዚህ አይነት ሰርተፊኬት አዘጋጅቶ መስጠት በጣም የሚያስደስት ነው። አሁንም ሌሎችንም እንከረጅ ያደርጋል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። which is blessed. Everything which is beautiful comes from above. All glory and adoration be to our Heavenly Father. በየዓመቱ በዚህ የትምህርት ማጠናቀቂያ ወቅት የቶሮንቶ መንበረ ብርሃን ቅድስተ ማርያም አስተዳደርና ማህበረ ምእመናንና ማህበረ ካህናት ከልዩ ልዩ የትምህርት ተቋማት ትምህርታቸውን አጠናቀው ለተመረቁ ተማሪዎች የእውቅናና ሰርተፊኬት የቡራኬ ስነ ስርዓትም ማካሄድ ከጀመሩ ጥቂት ዓመታት ተቆጥሯል። አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ቴሌቪዥንም በዚህ ዓመት ዝግጅት ላይ በመገኘት የተከታተልነውንና ከተለያዩ ተሳታፊዎች አባላት ጋር ያደረግነውን አጠር ያለ ቆይታ እንድትከታተሉ ስንጋብዛችሁ አክብሮት ነው። ዘንድሮ በታላቁ ማጌል ዩኒቨርሲቲ ስኮላርሺፕ ያገኘውና በብዙ መልኩ ለስኬት የበቃው ነብዩ ጢሞቴዎስ በእንግድነት ተገኝቶ ለተመራቂዎቹ ልምዱን አካፍሏል። ከኛ ጋራም ትንሽ ቆይታ አድርጓል። It gives me so much hope because these youth are our future, and so being able to know not only are they graduating in a very diverse program, but as well as they are excelling in them, gives me very big hope for this country, that Canada's future is in very great hands, and I'm very 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 proud, because especially from our community, the Ethiopian community, to know that there's so much excellence, talent emerging, and I'm just so honored to be here and to watch them even excel and grow even farther. A lot from
amazing food to our beautiful culture. You know, our month was just recognized in Ontario, but I think the next step should be on the federal level as well. You know, we contribute a lot to this community, and that's the beautiful thing as well about Canada is how coming from a diverse community, that's what makes our country strong. And even when we celebrated Canada Day not too long ago, to know that there's so much diversity coming in together, it not only does it give me very, very big hope, but this is a very big testament all around here that Ethiopians are stepping up big for Canada, and their contribution should not be ignored. I graduated, so I'm going to start my master's on Wednesday, and my first priority would be to learn French in Montreal, right? So I got a master French. Have you learned any French before? Comme ça. I think it's to break barriers, to not only to break barriers, but I think the biggest step that we have for this community is we are in a land of opportunity. Canada is a land of opportunity. So for us to break out from this, you know, our community is very big on being humble, which could backfire to like invisibility, where youth are very scared to step forward, fearing that that's some sort of ego, right? So for them to break that barrier and to know that they have a great value in this country and they have a great contributions in this country. በቅርቡ ምርጥ የኮሚኒቲ ቴሌቪዥን ተብሎ የተሸለመው አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን በታላላቅ የካናዳ ጋዜጠኞች አድናቆት ተችሮታል። የኢትዮጵያውያን ባህልና እሴትም ከሌሎች ካናዳዊ ቋንቋዎችና ባህሎች ጋር በየሳምንቱ በየቤታችሁ ይደርሳል። አንደኛ ዓመታችንን ኦገስት 29 ከ6 ፒኤም ጀምሮ በ515 ብሮድቪው አቬኑ ለማክበር ቀጠሮ ይዘናል። ከመነሻው ጀምሮ አብራችሁን ናችሁና ዓመታዊ በዓላችንን በጋራ እንድናከብር በክብር ጋብዘናችኋል። ብንተባበር እንቆማለን፣ ብንለያይ እንወድቃለን። ኑ የጋራ ምስላችንን አብረን በካርታ ላይ እናስፍር። ጌቶች በገበያ ላይ ናቸው። እርሶም የድርሻውን አሁኑኑ ይዘዙን። አዲስ ቅኝት የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት። Like it's obviously like an accomplishment. Like, you know, you celebrate, like you went through a lot, especially like going through college or university. It's a big thing, right? After all the stress, all the schoolwork, and then it's done. So you feel very accomplished. But I think the biggest thing is that you don't feel as accomplished. For me personally, I didn't feel as accomplished. What do you call it? When I always keep God first whenever I achieve something, because it's always, you know, you always glorify Him at the end of the day. So you don't feel achieved. I don't feel like I achieve anything if I don't give it back to God. So all the credit goes to God and everything like that. So even like my achievements, I still feel like I don't deserve most of my achievements and like all the blessings He's given me. So, you know, it's hard for me to really accept it, be like, did I really work for this? But at the same time, it's like, you know, it's a gift from God, so I have to accept it, you know. Like even in when I was in college playing karar and stuff, man, I would just get distracted with the karar. I couldn't study properly. I would study for like 10 minutes, and then it would be 3 hours I'm on my karar. I'm like, wait, oh no, I have to study again. Let me go back to studying. But, you know, I always pray God for time to do things, because nowadays I feel like I don't have time to do anything. Especially now I work full time. Oh my gosh, I don't even have time to sleep, time to eat food. But when I pray for that every time, you know, God finds a way for me. Whenever I'm at work, there's time to, like, you know, wind down a bit, take a little nap or something, and I'm so grateful for that. Whenever I'm like really tired after like a 12-hour night shift I work. Whenever I'm really tired, I'm like, God, please, like, I need energy, I need something, you know, just an opportunity for me to sleep, just like a couple minutes, right? I think it happened like a couple days ago when I was at work. On a Canada Day, we were working. Oh my gosh, I'm so glad our plane didn't come in till like past midnight, so I had time to take a nap, and then, you know, I get to catch up on sleep. So I always pray. I always pray, because I can't do things alone without God. Oh, like my mesmer and stuff? Yeah, for a while I haven't been posting. A lot of people thought I passed away.
Yeah, they're like, where did he go? But yeah, I've just been busy doing my own stuff and then finding time to do my own stuff. I'm planning. I'm not gonna say when it's gonna come out, so we'll see. Whenever I have time, I usually have that, but it's just hard to balance nowadays. You know, between like posting now, but most of the time I'm just working. I'm mostly busy working or with my family. So. ዲያቆን ዮሐንስ ዳንቴ ዛሬ በስራ ምክንያት ከሚወዳት ቤተክርስቲያኑ መንበረ ብርሃን ቅድስተ ማርያም ቢርቅም በያጋጣሚው ግን ጎራ ማለቱ አልቀረም። ዘንድሮም ከስራው ጋር በተያዘ ያገኘውን አዲሱን ነገር ይዞ ብቅ ብሏል። ማንኛውንም ስኬት ለእግዚአብሔር አሳልፌ እሰጣለሁ የሚለው ዲያቆን ዮሐንስ ስለ መዝሙሩም ስለ ክራሩና መሰንቆም ጉዳይ ቀደም ሲል አጫውቶናል። እየተከታተላችሁ ያላችሁት የአዲስ ቅኝትን የቴሌቪዥን ፕሮግራማችንን ነው። ለፕሮግራማችን ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በተለመደው አድራሻዎቻችን ላኩልን፣ በአክብሮት እናስተናግዳለን። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁን ዘለቁ። ወላጆች ልጆቻቸውን ከትምህርት ቤት ጎን ለጎን ወደ ቤተክርስቲያንና እምነት ተቋማት ማምጣታቸውን በተመለከተ ደግሞ ከራሷ የጃፓን ሀገር ተሞክሮ በመነሳት የነገረችን ወይዘሮ ደጌ ናት። አዎ ያው እንደ እናት ትልቁ ነገር ያው ልጆቹን ስናሳድግ በጥበብ ብናሳድጋቸው ጥሩ ነው። ጥሩ ምግባር እንዲኖራቸው ቤተክርስቲያን ቢሄዱ ትቀደሱ ዘንድ ሰንበቱን አክብሩ ይላልና አትሊስት ባይመቸን እንኳን የሰንበት ቀን መተው ልጆቹ የሰንበት ትምህርት ቤት እንዲካፈሉ ቅዳሴ ከቻሉ ቅዳሴ እንዲያስቀድሱ ቢሆን ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው እናት አባታቸውን የሚላቸው ነገር ቢሰሙ እናት አባታቸው የሚላቸው ነገር ከሰሙ ቤተክርስቲያን ከሄዱ እኔ እርግጠኛ ነኝ ወድቀው አይወድቁም። የትም ቢሄዱ ሁሉንም ነገር ቻሌንጅ ማድረግ ይችላሉ ብዬ አምናለሁ። በተረፈ ደግሞ ያው ለወላጅ ማስተላለፈው ነገር ቢኖር ተስፋ ያለ መቁረጥ አለ አይደለ? ልጆቻችን ያው ብዙ በውጪ የተለያየ ዜጋ ሊያጋጥማቸው ይችላል። ግን እኛ በቻልነው አቅም የራሳችንን ካልቸር የራሳችንን
አስተዳደግ ባህላችንን ብናስተምራቸው ብዬ እላለሁኝ። እንግዲህ እኔ ከራሴ የወሰድኩት ነገር ቢኖር ልጆቼ እግዚአብሔር ይመስገን ያው ተጠምቀው 40 ቀናቸው ካለፋቸው በኋላ ቤተክርስቲያን ይመጣሉ። ያው ብዙ ነገር አይረብሹኝም። በጣም ኳየት የሆኑ ልጆች ናቸው። እንግዲህ እኔ ደግሞ ዛሬ የተመረቀ ልጅ የለኝም። የሚቀጥለው አመት ነው ማስመርቀው። ያኔ ነው መናገር የምችለው። አሁን ግን ያው ዛሬ አጋጣሚ ሆኖ የጓደኛዬ ልጅ ለማስመረቅ ነው የመጣሁት። አጋጣሚ እሷ ስላልቻለች ወይ እነሱ ስላልቻሉ እና በጣም ደስ ብሎኛል። ያው የራሴ ልጅ እንደተመረቀ አክል ነው የተሰማኝ። ይህን ብቻ ነው ለመናገር የምፈልገው። በተረፈ ደግሞ በተለይ ከ16 ዓመት በላይ የሆኑ ልጆች አርብ ማታ ላይ ቢመጡ ብዙ ነገር ያውቃሉ፣ ብዙ ነገር ይማራሉ ብዬ አስባለሁ። እኔ መጀመሪያ ላይ ልጄ በጣም ነበረ አልሄድም በሚል ፋይት ያደረገኝ ነበረ። ግን አንዴ ከመጣ በኋላ ሁለቴ ከመጣ በኋላ ያው መቅረት አይፈልግም ራሱ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ አርብ ናያግራፎን እንሂድ ብዬ አጋጣሚ ሆቴል ይዤ ነበርና የዛች ቀን ስላስቀረሁት በጣም ነው የተሰማሁ እና መቅረት አይፈልግም። ለምን ጥቅሙን እሱ ነው የሚያውቀው። በተለይ ደግሞ ፌስ ቱ ፌስ ቁጭ ብለው ወንበር ላይ ስለሚወያዩ ያንን ነገር የወደደው ይመስለኛል። እኔ ያው ወንድ ልጅ ያለኝም አንድ ብቻ ስለሆነ እዚህ ደግሞ ብዙ ያው ራሱን የሚመስሉ ጓደኞች ስላሉት እና ደስተኛ ነው ብዬ ነው ማስበው። በተለይ አርብ ዕለት ዩዝ ፕሮግራም ላይ ልጆች ባይቀሩ ደስ ይለኛል። ልጆቻችሁን አምጡ ብዬ ነው መመክረው። የትም ተክልዬም ይሁን እዚህም ይሁን የትኛውም ደብር ይሁን ብቻ ልጆቹ ከቤተ ክርስቲያን ባይቀሩ ደስ ይለኛል። ለራሳቸውም ጥቅም ነው፣ ለፋሚሊም ጥቅም ነው፣ ለልጆቹም ጥቅም ነው። ዩኒቨርሲቲም ቢገቡ የትም ቢሄዱ ያ የልጅነታቸው ነገር አይረሱትም። እኔ የኖርኩት ጃፓን ነውና 12 አመት ስኖር ኢትዮጵያ በነበርኩኝ ሰዓት በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ በተማርኩት ስብከተ ወንጌል በተማርኩት አንዳንድ ደግሞ ገዳም ይሄድ ነበርና በዛ በተማርኩት ነው ለ12 አመት ቤተክርስቲያን ሳይኖር ጸንቼ የቆየሁት እና የጸናውን አስቡ ይላልና ጸንቶ መገኘት ነው ብዬ አምናለሁኝ። እና በጉብዝና ወራት ደግሞ ፈጣሪህን አስብ የሚለውን አንድ ደረጀ ስዩም የሚባል ሰባኪ ነበረ። እውነት የሱን ትምህርት መርህ አድርጌ በልጅነቴ ብዙ ቤተክርስቲያን እሄድ ነበርና 12 አመት ስብከት የማይሰበክበት የአሕዛብ አገር በሆነ አገር ላይ ነው የኖርኩት እና እኔ ተጠቅሜበታለሁ። ቤተክርስቲያን ውስጥ ከልጅነቴ ጀምሮ መኖሬ በብዙ ነገር ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች አጋጥመውኛል። ግን በቃ ከልጅነቴ ጀምሮ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስለነበርኩኝ ተስፋ አልቆርጥም እና ልጆችም እንደዛው ዛሬ ብናመጣቸው ነገ እኛ ብናልፍ ብንሞት እንኳን ዛሬ እኛ ያሳየናቸውን ነገር ይዘው እስከ መጨረሻው ድረስ ይቀጥላሉ ብዬ አምናለሁ። እኔ እንግዲህ ሚዲያ ላይ ቀርቤ አላቅም። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው ማከብርህ። የልጆቼም አማርኛ አስተማሪ ነበርክ። ብርሃኑ ቲቸር ብርሃኑን ማረሳው እውነቴ ነው። ሁሌ ማግኘት ፈልጋለሁ። እውነት በጣም አመሰግናችኋለሁኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ገዛኸኝ ዛሬውን በዚሁ አብቅተናል። አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። የተለያዩ ዝግጅቶቻችንን ለመከታተል ያመቻችሁ ዘንድ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ወዳጅ ዘመዶቻችሁን ጋብዙ። እንዲሁም ደግሞ ቅኝት አንደኛ ዓመቱን ስለሚያከብር ቲኬት እንድትገዙና ኢቨንቱን አቴንድ እንድታረጉ ይሄንን ኢንካሬጅ ለማድረግ ነው። ኦገስት 29 አንደኛ ዓመቱን ያከብራልና ሁላችሁም እዛ ላይ ተገኝታችሁ አብረን እንድናከብር
ትጋበዛላችሁ። I can't wait and of course publish የምናደርገው ይመስለኛል ወደፊት በኦገስት 29 6 ሰዓት ላይ ትልቅ ዝግጅት አላቸው። የሚዲያው በጣም አስፈላጊነት ለማንኛውም ኢትዮጵያ ሊነግረው የሚችለው ነገር አይደለም። አዲስ ቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ ሚዲያ ታዳሚያን እንኳን ለዚህች ስኬታማ ቀን በሰላም አደረሳችሁ። ሶሲ እንኳን ለአንደኛ ዓመት የአዲስ ቅኝት የሬዲዮ የቲቪ ፕሮግራም በሰላም አደረሰን እላለሁኝ። ኦገስት 29 እንግዲህ ሁላችንም ተሰብስበን የምናከብረው ቀን ነው። የአንደኛ ዓመት በዓላቸውን መገኘት የምንችል ትኬት ገዝተን በመታደም ለመገኘት የማንችል ደግሞ ትኬቱን በመግዛት ፍቅርና አክብሮታችንን እናሳያቸው። ዓመት ልዩ የሚያደርገው ደግሞ ከስደተኞች መጥቶ ተቋቁሞ ውጤታማ በመሆን የተሸለመበትም ዓመት ነው። ስለዚህ ይህንን ሁሉ ስኬት በእናንተ በተመልካቾቻችን ድጋፍ የተገኘ ነውና የአዲስ ቅኝትን የአንደኛ ዓመት የቴሌቪዥን ፕሮግራም ምክንያት በማድረግ ትኬት ተዘጋጅቷል። ሁላችሁም ተጋብዛችኋል፣ እንዳትቀሩ። የአዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን በኦምኒ ስርጭት መጀመር አንደኛ ዓመትን አስመልክቶ በተክለ ሚካኤል አበበ ሕግ ቢሮ ስፖንሰር በተደረገው የሥነ ጽሑፍ ውድድር 40 ገደማ አጫጭርና የአጭር ታሪኮች እንዲሁም ሌሎች ስራዎች የቀረቡ ሲሆን ለምርጫው የተመደቡት ዳኞች ከቀረቡት ስራዎች ውስጥ የመረጧቸውን ስራዎች ይፋ አድርገዋል። በዚህም መሰረት ያለፉ ስራዎች ጸጋ አምላክ ኃይሉ ካዶላ፣ ሄኖክ ካሳ ከሻሸመኔ፣ ትግስት በላቸው ከአዲስ አበባ፣ ቃል ኪዳን ፈለቀ ከአዳማ ናዝሬት፣ አሸናፊ አይናለም ከአቃቂ ቃሊቲ፣ ፍቃዱ አስራት ከመቂ ሲሆኑ ከነዚህ መካከል ከ1 እስከ 3 የወጡ ተወዳዳሪዎች የተለዩ ሲሆን ውጤቱ ደግሞ በኦገስት 29 ቀን በሚደረገው የአዲስ ቅኝት አንደኛ ዓመት የቴሌቪዥን ፕሮግራም በዓል ላይ ተገልጾ በተክለ ሚካኤል አበበ ሕግ ቢሮ የተዘጋጀላቸው ሽልማት በይፋ ይበረከትላቸዋል። አንደኛ የወጣው ታሪክም በዕለቱ የሚነበብ ሲሆን የገንዘብ ሽልማቱም አንደኛ ለወጣው የኢትዮጵያ 50 ሺህ ብር፣ ሁለተኛ ለወጣው የኢትዮጵያ 40 ሺህ ብር፣ ሶስተኛ ለወጣው የኢትዮጵያ 30 ሺህ ብር ይበረከትላቸዋል። ዝግጅቱን በይፋ ለመከታተል የአዲስ ቅኝትን የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድትቆዩና ዝግጅቱም ለብዙዎች እንዲደርስ እንድታደርጉ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ጥሪውን ያቀርባል። በጣም ነው I can't wait and of course publish የምናደርገው ይመስለኛል ወደፊት በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ የሚያሳየው በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ነው 37 ጽሁፍ አንድ ወር ብናደርገው ደግሞ you can imagine በመቶዎች የሚቆጠሩ ጽሁፎች ይመጣሉና I think በጣም የምጠብቀው ዝግጅት ነው አንዱ በኦገስት 29 መላው የአዲስ ቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ ሚዲያ ታዳሚያን እንኳን ለዚህች ስኬታማ ቀን በሰላም አደረሳችሁ። አዲስ ቅኝት ኒው ፐርስፔክቲቭ ሚዲያ በቀጣይ ከዚህ በላይ ተደራሽነቷን አስፍታ በማህበረሰባችን ውስጥ ተገቢውን ተጽዕኖ በመፍጠር ፍሬያማ የመገናኛ ብዙሃን ሆና እንደምትቀጥል ተስፋዬ እጅግ የላቀ ነው። በኦገስት 29 6 ሰዓት ላይ ትልቅ ዝግጅት አላቸው። የሚዲያው በጣም አስፈላጊነት ለማንኛውም ኢትዮጵያ ሊነግረው የሚችለው ነገር አይደለም። ሚዲያ ከሌለው በአንድ ማህበረሰብ ባዶ ነው የሚቀረው እና ይህ ሚዲያ ደግሞ በመላው ካናዳ ውስጥ ያሉትን ኢትዮጵያኖች ያገናኛል ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው በዚህ በቶሮንቶ ከተማ ሌላም ቦታ የሚገኝ ካለ በዚህ በኦገስት 29 6 ሰዓት ላይ በሚያደርጉ ዝግጅት ላይ ብትገኙ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ እገኛለሁ። አዲስ ቅኝት ቴሌቪዥን የኢትዮ ካናዳውያን መስኮት